And producer with BBC Sports here in Cairo. 6 months to prepare for this tournament. Just how ready is Egypt? I think everything is almost ready in terms of Egypt hosting the Africa Cup of Nations. Infrastructure was in place long ago. Actually, that was one of the main reasons Egypt was given the right to host the tournament when it was taken from Cameroon. The focus in the last 6 months was on the stadiums, and we have seen great attention from Egyptian officials. Yesterday, we've seen President Abdel Fattah al-Sisi visiting the Cairo International Stadiums to check on the final preparations to host the opening game. We have seen today that the Ministry of Interior released a statement to confirm that they are finalized the plan to secure a very safe Cup of Nations for all the tournaments. And actually, some of the teams are already here. We've seen Nigeria playing Senegal yesterday in the Ismailia, Guinea, and he was like a magician. For me, it's a pity that JJ did not play for a team bigger than Bolton in the Premiership. If he had the chance to play in a bigger team, JJ would have been one of the greatest of all time in Premier League history. One of the most significant players for me as well is Yaya Toure. I thought that Yaya Toure was phenomenal at Barcelona. When he came out to Manchester City, he led some kind of a revolution in the team, and he was the center of almost everything in Manchester City in the last 5-6 seasons until Pep Guardiola arrived, obviously. And yeah, for me, I think Yaya Toure, if he existed in another time where there wasn't Messi, Cristiano Ronaldo dominating the Ballon d'Or thing, he would have been nominated at least once. 100 Premier League goals is something an Egyptian football fan would have never imagined to see an Egyptian footballer achieve until Mo Salah came through in 2017 and changed everything in Liverpool Football Club. Not only that he brought back the Premier League title to the club a couple of seasons ago, he is now one of the people who have a century of Premier League goals in their bags. Egyptians think that the best is yet to come for Mo Salah this season. He looks fresh early in the season, having had finally a proper summer break after some back-to-back seasons. And being that close from Didier Drogba, only 4 goals away, makes Egyptians think that Salah can become the best African goal scorer in Premier League history, even before he goes to Cameroon to represent Egypt in the Africa Cup of Nations early next year. So here we are in Alexandria Stadium, one of the oldest football grounds in Egypt and in Africa, opened in 1929. Despite the fact that it hosted only one game when Egypt last hosted the tournament in 2006, it's now undergoing a complete renovation to prepare it for a bigger role in this year's finals. Was that the Egyptian Football Association wanted to maintain the presence of a foreign manager in the position of the manager of the Egyptian football team after what they achieved with Hector Cooper by qualifying to the final of the African Cup of Nations in 2017 and reaching the World Cup in Russia. There were some calls after the disappointing campaign of Egypt in the World Cup to announce a national replacement, and the name of ex-legend Hussam Hassan was introduced by many of the pundits and even the fans on social media to replace Cooper. But it seems that the Egyptian Football Association is still determined to find the right profile, what they think is the right profile to replace Cooper and to lead Egypt again to the World Cup in 2022 and to the Cup of Nations in 2019 for sure. محمد صلاح الدولي المصري نجم نادي ليفربول، ألف مبروك. أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لعام 2017. أنت الآن تنضم لقائمة كبيرة من اللاعبين الأفارقة الذين حصلوا على هذه الجائزة باختيار الجماهير. ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة لك؟ أكيد أنا سعيد وفخور جدا إن أنا كسبت الجائزة دي وإن اسمي يبقى موجود معاهم. دي حاجة بعتز بيها وبتشرف بيها. أتمنى إن شاء الله إن أنا دايما يعني أقدم مستويات كويسة وأفوز بها سنين كتيرة، فخلينا نشوف. بطولة كأس العالم، ولا نرى هذا يؤثر على بطولة كأس العالم التي دائما تقام في الصيف. إذا ما قرر الفيفا زيادة عدد الفرق، هل ستكون قطر جاهزة لاستقبال 48 فريقا في كأس العالم؟ نحن ننطر دراسة الجدوى ومرحلة التشاور، لأن للحين لا توجد أي تفاصيل على أساس أن أنا ممكن أرد على هذا السؤال. من بداية استضافة قطر بكأس العالم وقبلها أيضا كانت قطر حريصة على تحسين وضع العمال، التركيز على منحهم عيشة كريمة. طبعا كانت هناك بعض التحديات، الحمد لله تغلبنا على معظمها بشهادة منظمات دولية كبيرة مثل Redistribution of money. تحدثت أيضا في برنامجك عن إعادة توزيع المال. هل هذا يعني أن المال لم يكن موزعا بشكل جيد في السابق؟ وكيف ستحقق هذا التوزيع؟ Il n'y avait pas de subvention de la CAF tous les ans. Il n'y en a pas.
في السابق لم تكن هناك تحويلات مالية للكاف، فقط $100,000 إلى 13 اتحادا على مدار 4 سنوات. الآن لا نمتلك في أيدينا الأرقام الحسابية من أجل الشفافية، لكنني كرئيس للاتحاد أعرف أن هناك 40 مليون دولار تقدم من الفيفا للاتحاد الإفريقي. والآن هذه هي البطولة الإفريقية الثانية لك بعد بطولة عام 2015. كيف تختلف هذه النسخة عن النسخة الماضية؟ في المشاركة الأولى لي في كأس الأمم الأفريقية اكتسبنا الخبرة، لكننا لم نمض بعيدا وخرجنا من ربع النهائي. هذه البطولة ستكون أصعب لأن بها عددا أكبر من الفرق، والأولوية بالنسبة لنا هي التأهل من هذه المجموعة، ثم سنرى ماذا سيحدث. برشلونة ب3 مباريات متتالية في الكلاسيكو على أرض ريال مدريد في الدوري الإسباني، هذا لم يحدث في تاريخ الفريقين في الدوري الإسباني. ما حدث هو أن زين الدين زيدان حاول أن يحذر كثيرا من ميسي، أن يراقب ميسي بشكل فردي، فأقحم ماتيو كوفازيتش اللاعب الكرواتي لرقابة ميسي على حساب لاعب هجومي هو إسكو، رغم أن الريال مطالب أكثر بالفوز لأنه كان يتخلف عن برشلونة ب11 نقطة، لكن يبدو أن السحر انقلب على الساحر. ميسي لم تفلح معه الرقابة، فرغ مساحة لإيفان راكيتيتش ليبدأ هجمة الهدف الأول، ثم قاد بنفسه هجمة الهدف الثاني الذي أتى من ركلة جزاء طرد على أثرها دانيال كارفاخال، وهذا أثر على ريال مدريد أيضا. ثم في نهاية المباراة ميسي يقود هجمة فردية كاملة ويمرر لأليش فيدال الهدف الثالث. إذا يبدو أن زيدان حذر كثيرا من ميسي، لكن هذا لم يفلح في النهاية، وتغيير التشكيلة لم يفيد ريال مدريد. هي إشكالية كبيرة بالنسبة لجماهير مانشستر يونايتد. من تفضل أن يفوز بلقب الدوري الإنجليزي؟ قد يكون السيتي من يفوز بهذا اللقب ويحتفظ به من بوابة اليونايتد. هذا الأمر حرم اليونايتد منه السيتي في الموسم الماضي عندما فاز عليه في ملعب الاتحاد في لقاء كان من الممكن أن يمنح السيتي اللقب ب3 أهداف لهدفين. لكن المشكلة الأهم بالنسبة لمانشستر يونايتد الآن هو أنه يريد العودة إلى المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ويريد الخروج أيضا من نفق مظلم ونتائج سلبية كبيرة في الفترة الأخيرة. اليونايتد خسر آخر 6 مباريات من أصل 8 خسرها، وآخرها كان الخسارة ب4 أهداف دون مقابل أمام إيفرتون في مباراة وجهت بعدها الكثير من الانتقادات لمدرب أولي جونار سولشاير النرويجي الذي أتى لإنقاذ مان يونايتد. بدأ بشكل جيد لكنه مر بفترة صعبة بعد النجاحات وإقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا. مباراة شديدة الأهمية لمانشستر يونايتد اليوم عندما يلعب على ملعبه أمام فياريال الإسباني، لأنه خسر المباراة الأولى في الدور المجموعات أمام يونغ بويز السويسري، لأنه خسر أمام أستون فيلا في نهاية الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي على رونالدو أن يحمل الفريق للطريق الصحيح مرة أخرى بعد أن بدا وأن المان يونايتد بدأ في الخروج عن مساره الصحيح وعن مسار المنافسة على البطولات، وهو أمر لا يرغب فيه النجم البرتغالي. هذه مباراة مهمة. مباراة أخرى مهمة، تشيلسي حامل اللقب يلعب مع اليوفي الإيطالي، مباراة متباينة الأهداف للفريقين. تشيلسي من روسيا من موسكو. مرحبا محمد، كيف هي الأجواء لديك؟ الأمطار شديدة. مساء الخير عمر، مساء الخير للسادة المستمعين. الأمطار كانت شديدة للغاية في حفل تسليم فرنسا لكأس العالم. ما أن انطلقت صافرة النهاية إلا وبدأت الأمطار في الهطول بغزارة شديدة، حتى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب مظلة لإكمال مراسم تسليم الكأس، لكن هذا لم يؤثر على فرحة الفرنسيين بالتتويج والنجمة الثانية التي أضافها المنتخب الفرنسي لقميصه بعد مباراة سيطر عليها الفرنسيون وتقدموا أولا، ثم عدل الكروات، ثم تقدم الفرنسيون مرة أخرى بهدفين ب3 ثم ب4، وواصلوا التألق حتى صافرة النهاية رغم تسجيل الكروات لهدف من خطأ لأوغو لوريس. منتخب الجزائر إلى استاد القاهرة بحثا عن حلم التتويج بكأس إفريقيا على حساب منتخب السنغال، وبالفعل كان الكأس من نصيبهم بعد نهائي عصيب. هكذا احتفل الجزائريون في شوارع القاهرة بعد أن توج منتخبهم بالنجمة الثانية في كأس الأمم الإفريقية، لقب وإن لم يكن متوقعا قبل البطولة إلا أنه أتى باستحقاق كبير على مدار مبارياتها لأبناء المدرب جمال بالماضي. محمد قطب، BBC القاهرة. بانتصار تونس على غانا يكتمل عقد الفرق المتأهلة لدور الثمانية في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر. الخميس المقبل سيكون حاسما للفريقين العربيين عندما ترحل الجزائر إلى السويس لملاقاة كوت ديفوار، فيما تسافر تونس إلى القاهرة لملاقاة منتخب مدغشقر في الطريق نحو نصف النهائي. محمد قطب، BBC
من أمام ملعب الإسماعيلية. هنا أمام أهرامات الجيزة ستتعرف الفرق 24 المشاركة على مجموعاتها في البطولة بعد إجراء مراسم القرعة. ورغم كل التساؤلات التي تحيط بواقع كرة القدم في مصر، يعول المصريون على جماهيرية اللعبة في البلاد وعلى خبراتهم السابقة في تنظيم كأس الأمم من أجل أن يثبتوا صحة قرار إسناد أول بطولة إفريقية تقام في الصيف إلى الدولة الأكثر تتويجا بالبطولة. محمد قطب، BBC، القاهرة.